ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ವಾಚ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ ಪಟ್ಟಣದ ಜಾಮಕಾರர்கள் ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ದೇವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಮೇಯರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆಗಸ್ಟ್ 3 ವೋಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅವತ್ತು ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಮೇಯರ್ ದೇವರು ನಮಗೆ ತರಬೇಕು. ಅದುವರೆಗೂ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮೇಯರ್ನು ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ವರ್ಷವೂ ಈ ಜೂನ್ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷ ಏನೋ ಮಳೆಯೇ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾದ ಮಳೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ತರಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಳಿಸುಳಿಂದ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೀರು ತುಂಬಿದ್ರೇ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಪೂರ್ತಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಭೂಮಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೀರು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಅದು ಹೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದರಿಂದಲೇ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಅದರಿಂದನೇ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಭೂಮಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತಣ್ಣಗೆ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಏನೋ ತಪ್ಪು ಏನು ಕೆಲವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭೂಮಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಈರಪದ ಇರಬೇಕು, ತಣ್ಣಗೆ ಭೂಮಿ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಇರೋದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾದರೆ ಭೂಮಿ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನೇನೋ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಎರ್ತ್ಕೋಕಾಗ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಏನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಭೂಮಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತಣ್ಣಗೆ ಇರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಬರಬೇಕು. ಮಳೆ ಬಂದ್ರೇ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಂದರೆ ಹೀಬ್ರೂ 12:4 ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಪಾಪಿ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೆಲವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ஒரு ಪಾವಿ, ಅಪ್ಪ ನಾ ಪಾವಿಯಿಂದ ನಾವು ಪಾಪಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳಬೇಕಾ? ಈಗ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೊಂದಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ವರ ನಾವು ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೂ ನಾವು ಪಾಪಿನ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶ್ಚನ್ ನಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸತ್ಯ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ನಾನು ಬೈಬಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೀಬ್ರೂ 12:4 ನೀವು ಪಾಪಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಅಪಾಯ ಆಗುವ ತನಕ ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಲ್ಲ. தமிழ்ನಲ್ಲಿ என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னால், பாவத்துக்கு விரோதமாய் இரத்தம் சிந்தப்படுற அளவுக்கு நீங்கள் இன்னும் அதை எதிர்க்கவில்லை. பாவத்தை இரத்தம் சிந்தப்படுற அளவுக்கு நீங்கள் இன்னும் அதை என்ன செய்யலை, ಎದುರ್ಕಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣ ಅಪಾಯ ಆಗುವ ತನಕ ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಪಾಪಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಾವು ರಕ್ತ ಸಿಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣ ಅಪಾಯ ಆಗುವ ತನಕ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೋರಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೂ ಪಾಪಿಗಳಾಗೇ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದಲ್ವಾ. ಬಿಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಾಮ್ ಅವರು ಅವರು ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿನೂ ಹಿಂಗೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು. ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ತುಂಬ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೂ ದೇವನೇ ಪಾಪಿಯಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸಿಂದನೇ ಅವ್ರ ಕೊನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದನ್ನೇ ಆಯಿತು.
ಹಂಗಾದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಾಪಿಗಳನ್ನೇ, ನಾವು ಪಾಪಿಯೇ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಬೇಕು. ಆದರೆ ಬಾಕಿ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಏನು ಪಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೇಯರ್ ತರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾದ ಮಳೆಯನ್ನು ದೇವರು ತರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. நல்ல தகப்பனே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர ஏசப்பா, ஸ்தோத்திர ஏசப்பா, ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. இந்த காலை வேளையில் அப்பா எங்களுடைய பெங்களூர் பட்டணத்துக்காக நம்முடைய சமூகத்தில் வந்திருக்கிறோம் ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம், நாங்கள் எல்லாம் பாவிகளாக இருக்கிறோம் ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர ஏசப்பா, ஸ்தோத்திர ஏசப்பா, ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா எங்களுடைய பாவங்களை எல்லாம் மன்னிங்க ஏசப்பா, ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. பாவத்தை எதிர்க்கிற அளவுக்கு ஏசப்பா, ஸ்தோத்திர ஏசப்பா, ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா இன்னும் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம், அப்பா ஸ்தோத்திரம் எங்களுக்கு ஏசப்பா, ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திர போராட்டம் இருக்குதுன்னு ஏசப்பா வசனம் சொல்லுது ஏசப்பா. எங்களுக்கு நீங்கள் உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா, ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே, இந்த நேரத்தில் கூட ஏசப்பா எங்களுக்கு பெங்களூர் பட்டணத்தை உடைய கரத்தில் கொடுக்குறப்பா. பெங்களூர் பட்டணம் ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும் ஏசப்பா, ஸ்தோத்திரம். அப்பா ஸ்தோத்திரம், இந்த வருஷத்தில் இன்னும் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் மழை இல்லாமல் இருக்குது ஏசப்பா, ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. நல்ல ஆசீர்வாதமான மழையை தாங்க ஏசப்பா. அப்பா எப்பொழுதுமே எங்களுக்கு பெங்களூர் பட்டணம் ஏசப்பா, ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஜில்லுன்னு இருக்கும் ஏசப்பா. எப்போவுமே சாரல் அடிச்சிட்டு இருக்கும். அப்பா ஸ்தோத்திரம், இந்த வருஷம் என்னென்னு மழையே இல்லாமல் இருக்குது ஏசப்பா. நல்ல ஆசீர்வாதமான மழையை தாங்க ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். பூமி அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஆசீர்வாதமான மழையை பெய்ய பண்ணுவேன், பூமி தன் பலனை கொடுக்கும் என்று சொன்னீங்களே சப்பா. அந்த வார்த்தையை நிறைவேற்றுங்க சப்பா, ஸ்தோத்திர சப்பா, ஸ்தோத்திர சப்பா. அப்பா இயேசுவே, எங்களுடைய பாவங்கள் உமக்கு விரோதமாய் நிற்காதபடிக்கு சப்பா நீர் எங்களை ஆளுகை செய்யும்படிக்க ஜெபிக்கிறோம். பெங்களூர் பட்டணத்தில் இருக்கிற எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் சப்பா உம்முடைய கிருபை, உம்முடைய இரக்கம் அப்பா ஸ்தோத்திரம் 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 நீங்கள் தர வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன் சப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திர ஏசப்பா, ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. இதோ எலியா கருத்தாய் ஜெபித்தான் ஏசப்பா, ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே, அவனுடைய ஜெபத்தை கேட்டு ஏசப்பா, ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம், தேசத்தை நீங்கள் ஆசீர்வதித்தீங்க ஏசப்பா. நாங்களே ஏசப்பா எங்களை தாழ்த்தி ஜெபிக்கிறோம் ஏசப்பா. எங்களை மன்னிங்க ஏசப்பா. எங்கள் தேசத்துக்கு இறங்குங்க ஏசப்பா. நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்களே ஏசப்பா, என் ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி அப்பா என்னுடைய முகத்தை நோக்கி தங்களுடைய பாவங்களை எல்லாம் விட்டு என் முகத்தை நோக்கி பார்த்தால் உங்களுடைய தேசத்துக்கு க்ஷேமத்தை கொடுப்பேன் என்று சொன்னீங்களே ஏசப்பா. எங்களை தாழ்த்தி ஜெபிக்கிற ஏசப்பா. எங்களை எல்லாரையும் மன்னிங்க ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். எங்களுடைய பாவங்கள் சிவேரெஞ்சிருந்தாலும் அதை அப்பா வெண்மையாக்குவேன் என்று சொன்னீங்களே சப்பா. எங்களுடைய பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்து எங்களுடைய பெங்களூர் பட்டணத்தை நீங்கள் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன் சப்பா. வருகிற நாட்களில் சப்பா மேயர் எலெக்ஷன் இருக்குது சப்பா. அப்போ எல்லா கார்ப்பரேட் அதிகாரிகளும் அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் சமாதானದಿಂದ சப்பா ஸ்தோத்திரம். அப்போ சமாதானத்தோடு அப்போ ஒரு நல்ல மேயரை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்பா அவங்களுக்கு நல்ல இருதயத்தை கொடுங்க. மனசில் எடுத்தப்போ ஒருத்தர் குறித்து ஒருத்தர் இருக்கிற எல்லா கசப்புகளையும் எடுத்து போடுங்க. எல்லா கார்ப்பரேட்டர்ஸ் இருதயங்களையும் அப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் நீங்கள் ஆளுகை செய்யுங்க சப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் இருதயத்தின் உள்ளந்திரியங்களை ஆராய்ந்து அறிந்திருக்கிற தேவன் நீங்கள் சப்பா. எங்களுடைய பெங்களூர் பட்டணத்துக்கு யாரை நீங்கள் அப்பா ஸ்தோத்திரம் மேயராக செலக்ட் பண்ணணுன்னு வைத்திருக்கீங்களோ உங்களுடைய சித்தம் என்னவோ அந்த சித்தத்துக்கு நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம் சப்பா. நீங்கள் காத்துக்கொள்ளுங்க சப்பா. அந்த நாளில் எந்த சப்பா ஸ்தோத்திரம் சண்டை சச்சரவுகள் இராதபடிக்கு அந்த இடங்கள் முழுவதையும் அப்பா நீங்கள் ஆளுகை செய்ய வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன் சப்பா, ஸ்தோத்திர சப்பா. உங்களுடைய கரத்தில் இந்த காரியங்கள் எல்லாம் தருகிற நீங்கள் பொறுப்படுத்தி கொள்ளுங்க, ஆசீர்வதிங்க. எல்லா துதி கன மகிமையெல்லாம் உங்களுக்கு ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே, ஆமென்.